lorsque les Français sont... حين وصل الفرنسيون إلى الجزائر، حيث وقعت بالفعل عمليات قطع رؤوس، ونقلت جماجم كثيرة إلى فرنسا تقدر بمئات الجماجم. ولا تريد أن تعتذر رسميا للجزائريين، ونتحدث عن استعمار ل132 سنة. ولهذا تحدثت عن عمل تاريخي. كل القضية هي إقناع الفرنسيين بأن هناك مقاومة جزائرية ورفضا جزائريا وقومية جزائرية. كأن فرنسا تريد أن تبقى الذاكرة الجزائرية رهينة في يديها. J'ai travaillé tout seul pour faire ce rapport. عملت وحدي لإعداد هذا التقرير تطوعا، لم أتلقى أجرا. هذا التقرير الذي طلبه مني رئيس الجمهورية كان بالنسبة لي تتويج عمل كامل بدأته قبل 50 سنة. C'est un travail que j'avais commencé 50 ans avant. Il y a malheureusement en France. فعلا للأسف في فرنسا هناك تيارات أيديولوجية وسياسية لا تريد قبول التحقق من التاريخ. أي حقيقة أن الجزائر التي كانت فرنسية طويلا لقرن ونصف صحيح، لكنها لم تعد كذلك. الجزائر دولة سيادية، أكبر دولة في إفريقيا اليوم. est un État souverain, c'est le plus grand pays d'Afrique aujourd'hui. De Constantine, le cimetière. المقبرة اليهودية في قسطنطينة، على مدخل المقبرة هناك قبر جدي وقبر بنجاما ستورا، هذا اسمي. أشعر وكأنني مدفون في أرض الجزائر. D'être moi-même enterré en terre algérienne. الحديث عن العلاقة الجزائرية الفرنسية يعني أنك دخلت في ملفات بالغة التعقيد، وحلها يتطلب الكثير، فهي ليست مجرد علاقات بين دولتين جرت بينهما حرب مثلا، ثم توترات، ثم علاقات ليست كما تشتهي سفن الدبلوماسية. فالجزائر بلد مثقل بذاكرة الاستعمار الفرنسي الذي استمر ل132 سنة، ولم يكن مجرد استعمار، بل كان سنوات من القتل والعنف والاقتلاع والنهب بحق الجزائريين الذين يعدون ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاستعمار. وفي المقابل ترفض فرنسا حتى اللحظة الاعتراف به رسميا والاعتذار عنه. مطلب تأجج أخيرا في الجزائر إلى درجة تقديم مشروع قرار إلى البرلمان الجزائري لتجريم هذا الاستعمار. وفي النتيجة كيف ستتعامل فرنسا مع هذا الأمر؟ الكثير من الأسئلة تطرح بشأن هذه الذاكرة، ولعل من أفضل من أرخوا لذلك المؤرخ الفرنسي بنجاما ستورا، وهو اليهودي الجزائري في الأصل. بنجاما آثر أن يقف إلى جانب الحقيقة بعيداً عن الحسابات السياسية. أهلاً بكم في 50 دقيقة. تتزايد مطالب الجزائر بأن تعترف فرنسا رسمياً بما اقترفته خلال عقود، أي خلال عقود استعمارها للجزائر، وأن تعتذر عن ذلك رسمياً وتدفع تعويضات مالية ومعنوية وتجبر الضرر، في وقت ما زالت فرنسا ترفض الأمر. وإن صرح بعض رؤسائها بأن الجزائريين تعرضوا لمظالم. في هذه الحلقة من 50 دقيقة سنعرف أكثر عن هذا الملف، وهل قد تكون خطوة الجزائر بمثابة القطيعة النهائية مع فرنسا، أم بداية لإنشاء مسار جديد لمعالجة كل ما يتعلق بهذه القضية. يسعدني أن أرحب بالمؤرخ الفرنسي بنجاما ستورا، مؤلف التقرير المقدم إلى رئيس الجمهورية حول الاستعمار والحرب الجزائرية. بروفيسور بنجاما، أهلا بك معنا في 50 دقيقة. بداية دعني أسألك هذا السؤال، يعني قبل أن أخوض في صلب الموضوع. كيف بنجاما ستورا يوفق ما بين بنجاما الجزائري المولد وبنجاما الفرنسي الجنسية؟ Moi, vous savez, je suis d'abord un historien. Je travaille comme un historien depuis maintenant 50 ans. J'ai commencé à travailler en 1960
1974, lorsque j'étais à l'université avec mes professeurs. Et ce qui m'a intéressé au point de départ, c'était de travailler sur l'histoire de l'Algérie, au sens large. Mon travail n'est pas à partir du tout de ma condition d'origine juive, pas du tout. Mon travail, au point de départ, c'est sur l'histoire générale de l'Algérie, et en particulier de la guerre d'Algérie. C'est ça qui m'a intéressé dans les années 70, il y a maintenant 50 années. C'est sur l'histoire de la guerre et de la révolution algérienne que je me suis intéressé au point de départ de cette histoire. Et dans ce travail, j'ai eu la chance de rencontrer des militants algériens que mon organisation politique de l'époque, parce que j'étais à l'époque engagé, très engagé à gauche politiquement, et à l'époque, donc, j'ai rencontré des militants algériens qui avaient été dans le cours de cette guerre et de cette révolution, et en particulier la fille de Messali Hadj qui m'a prêté les documents de son père. Son père, Messali, était un des fondateurs du mouvement national algérien, et donc j'ai pu travailler au point de départ sur les mémoires de Messali qui venait de décéder. Donc j'ai donc rencontré d'autres militants algériens à cette époque-là, l'historien algérien Mohamed Harbi qui m'a aidé en particulier, et j'ai pu soutenir cette thèse sur l'histoire du nationalisme algérien. C'est cette question qui m'intéressait principalement. C'est à partir, disons, de la dimension propre de la révolution algérienne que j'ai commencé à travailler. À l'époque, dans les années 1970, on travaillait beaucoup sur les processus de révolution. Il y avait le Vietnam, bien sûr, l'Amérique latine, bien entendu, la Palestine, bien sûr, et la révolution algérienne. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé, que j'ai soutenu une première thèse, et ensuite j'ai fabriqué un dictionnaire biographique de 600 militants algériens, tout seul, que j'ai fait dans un dictionnaire biographique qui a été publié en 1985, donc de 600 biographies des principaux acteurs, disons, du nationalisme algérien, du courant radical qui a déclenché l'insurrection contre la France. Voilà le point de départ de mon travail. Le point de départ de mon travail, c'est l'étude d'une guerre et d'une révolution. Ce n'est que plus tard, bien après, que je me suis interrogé sur la question des appartenances, disons, communautaires des uns et des autres. Bien sûr, dans le nationalisme algérien, la dimension religieuse était naturellement très importante, c'est-à-dire la question de l'islam, bien sûr. C'était une dimension tout à fait importante dans la constitution du nationalisme algérien. Mais il n'y avait pas que cette dimension. Il y avait aussi d'autres dimensions, en particulier les dimensions politiques, socialistes, républicaines de l'époque, qui m'ont intéressé. Et donc après, bien quelques années plus tard, j'ai travaillé, disons, sur la place, le rôle, disons, des Juifs d'Algérie dans l'histoire générale de l'Algérie, mais cela, je l'ai fait que 20 ou 30 ans plus tard. Mais le point de départ, ça a été l'histoire de la guerre et de la révolution algérienne. طيب دعني أدخل الآن إلى صلب الموضوع. الجزائر الآن في صدد سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي. في تقديرك هل هذا بالاتجاه الصحيح؟ خطوة محسوبة أم لا؟ Alors, le fait que l'Algérie, dans son Assemblée nationale, décide le vote d'une loi mémorielle, donc de criminalisation du système colonial, c'est un acte de souveraineté de l'Algérie. L'Algérie, comme pays souverain, a le droit, bien sûr, et c'est normal, de proposer des lois qui expliquent l'histoire qu'elle a subie pendant près d'un siècle et demi. Donc pour moi, ça me semble quelque chose d'évident dans la mesure où il y avait déjà eu
des propositions de lois comme ça. En 2005, il y avait eu en particulier la proposition de faire une loi au moment où l'Assemblée nationale en France faisait une loi qui, contradictoirement, prévoyait un aspect positif de la colonisation. Donc les Algériens ont voulu riposter par une loi mémorielle, et ce n'est que maintenant seulement que cette loi voit le jour pour qualifier ce qu'a été la colonisation. Par parenthèse d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit le président Emmanuel Macron lorsqu'il s'était présenté aux élections présidentielles en 2017 en France. Il avait qualifié la colonisation comme un crime contre l'humanité, donc il avait fait cela. Et moi, dans mon rapport que j'ai remis au président de la République en 2021, j'ai aussi qualifié, disons, cette colonisation comme une succession d'exactions, c'est-à-dire de massacres, de déplacements forcés de population, de viols, de tortures qui ont été exercés, notamment à l'égard de militants nationalistes algériens. Donc c'est une longue bataille qui a été commencée depuis bien longtemps et qui trouve aujourd'hui son aboutissement. Alors, est-ce que la France va maintenant répondre? Je ne sais pas. Il y a, vous savez, en France, il y avait déjà des lois qui avaient été adoptées sur des questions historiques, en particulier les lois qui avaient été adoptées, par exemple, sur la question de l'esclavage, sur la question de l'Arménie, sur la question de la destruction des Juifs d'Europe. Il y avait des lois qui avaient été adoptées. Mais depuis maintenant une vingtaine d'années, il n'y a plus de loi mémorielle en France, car les historiens français en particulier pensent qu'on ne peut pas écrire l'histoire dans et par la judiciarisation, c'est-à-dire par les parlements et par les lois. Naturellement, chaque pays a le droit d'avoir des lois, mais l'écriture de l'histoire doit rester ouverte. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire en sorte que les historiens puissent travailler. Et donc il y avait eu à l'époque en France, disons, une série d'historiens qui ne voulaient pas qu'on procède, disons, à l'écriture de l'histoire par le biais, par l'intermédiaire de toute une série de lois mémorielles. Donc je ne pense pas qu'en France, il y aura une réponse mémorielle, une réponse législative à ce qui s'est passé en Algérie. Je ne crois pas, personnellement, qu'il y aura, disons, de réponse à ce niveau-là. بروفيسور بن جماعة، صراحة كنت أريد أن أسألك أنه في حال أقر هذا القانون في البرلمان الجزائري كيف ستتفاعل فرنسا، لكن استبقتني وقلت بأنك لا تعرف كيف ستتعامل فرنسا معه، لذلك أقفز عن هذا السؤال. لماذا فرنسا في تقديرك حتى اللحظة ما زالت تتنكر رسميا لهذا الاستعمار، بمعنى لا تعترف بما ارتكب من جرائم حرب ولا تريد أن تعتذر رسميا للجزائريين، ونتحدث عن استعمار ل132 سنة؟ Oui, alors, il y a eu, quand j'ai remis mon rapport, il y a eu la reconnaissance par le président de la République, Emmanuel Macron. Il a reconnu le fait que des leaders algériens comme Ali Boumengel, Larbi Ben Midi ont été assassinés par l'armée française. Ça a été reconnu par la France. Ça a été reconnu par la France. Le massacre du 17 octobre 1961, ça a été écrit, ça a été reconnu officiellement par la France. Mais, disons, ce que demandent les Algériens, ce sont des excuses officielles. Mais le travail d'excuses avait commencé à être fait, notamment par l'intermédiaire d'une commission mixte des historiens français et des historiens algériens qui, ensemble, avaient commencé à travailler à partir de 2023-2024 pour présenter précisément tout un programme permettant la présentation d'excuses à partir de faits concrets. Par exemple, la question des expériences nucléaires. La France a procédé à des expériences nucléaires au Sahara entre 1960 et 1966, et donc il fallait effectivement présenter des excuses et opérer le nettoyage des sites pollués par ces expériences nucléaires. Autre chose, il y a eu par exemple aussi la question des disparus.
C'est-à-dire que beaucoup d'Algériens ont été enlevés et ont disparu pendant la guerre d'indépendance. Donc la question, c'était la reconnaissance et les excuses sur cette question, bien entendu, particulière. Mais toutes ces questions étaient en train d'être faites. C'est-à-dire qu'il y avait un cheminement qui avait commencé et qui s'est interrompu. Donc on ne peut pas dire il n'y avait rien, rien n'a jamais été dit, rien n'a... Non, il y a eu, disons, des actes qui ont été commencés. Il y a un travail qui avait commencé, en particulier, par exemple, dans l'inventaire du XIXe siècle, c'est-à-dire la pénétration coloniale, lorsque les Français sont arrivés en Algérie et qu'il y a eu effectivement des décapitations, des crânes qui ont été transportés en France, des centaines de crânes, lorsqu'il y a eu des enfumades de populations civiles en 1845, lorsqu'il y a eu l'écrasement du soulèvement en Kabylie de 1871. Donc il y avait par conséquent un travail historique qui était mené pour essayer d'établir, disons, une chronologie très précise que les historiens français et les historiens algériens ont commencé à faire, et avec une demande, disons, de restitution de biens et d'archives. Les biens, par exemple, c'était des restitutions symboliques, comme ceux appartenant à l'émir Abdelkader, c'est-à-dire son Coran personnel, son bâton de commandement, ou bien le burnous qu'il portait. Donc on avait demandé à ce que ces objets soient restitués, ainsi qu'un canon qui avait été un canon symbolique, le canon de Baba Marzouk, qui avait été emporté par la France, qui avait été volé par la France, et donc la restitution. Donc il y avait à la fois cette demande de restitution et en même temps cette demande, disons, de partage, disons, des archives et de communication des archives. Donc vous voyez que ce travail est un travail très long. Il ne peut pas se résoudre uniquement par une simple déclaration. C'est-à-dire qu'il y a toute une série, disons, de faits qu'il faut à chaque fois, pas à pas, emprunter pour démontrer ce qu'a été le système colonial. C'est-à-dire les dépossessions foncières, c'est-à-dire les dépossessions, c'est-à-dire les massacres et les tueries qui ont pu se produire. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, pourquoi pas, faire une déclaration générale, bien sûr, de condamnation, de reconnaissance, mais en même temps, il y a tout un travail historique qu'il faut poursuivre. Une loi ne met pas fin à un travail d'historien. Vous savez, moi, ça fait quand même presque plus de 50 ans que je travaille sur cette question-là, et en fait, plus je travaille sur cette question-là, et plus je m'aperçois qu'il faut encore plus d'histoire, encore plus, disons, de faits à découvrir. Il n'y a pas d'histoire finie, de vérité définitive. Il faut au contraire continuer encore et toujours. Alors cette loi qui est adoptée en Algérie, je pense que c'est une loi qui est importante, qui est elle est sur le caractère symbolique, sur le caractère politique. Maintenant, il y a tout un travail d'historien qu'il faut continuer à mener. طيب بروفيسور بنجامين، يعني أرجو أن تشرح لنا نقطة، لأنه هنا كما تعلم ربما كثيرين في الشرق الأوسط غير ملمين في تاريخ مثلا يعني الشمال الأفريقي والجزائر وفرنسا إلى آخره. هل هناك، يعني كل ما فسرته جميل جدا، بس هل هناك اعتبارات سياسية أخرى تمنع فرنسا من تقديم هذا الاعتذار حتى اللحظة، ناهيك عما تفضلت به؟ يعني ربما اعتبارات حزبية سياسية لها علاقة في الداخل الفرنسي. Oui, tout à fait. Alors en France maintenant, il y a effectivement des réticences à discuter, à aborder cette question. Pourquoi? Parce que l'Algérie a été intégrée, annexée à la France pendant presque un siècle et demi. C'était des départements français. C'est-à-dire que la conquête de l'Algérie a construit le nationalisme français, a fabriqué du nationalisme français. Et donc la fin de l'Algérie française a été très mal vécue, en fait, par une partie de la société française, qui a vécu la fin de l'Algérie française comme une sorte d'amputation. Et donc, il y a toute une série
de personnes, de groupes à l'intérieur de la société française qui n'ont pas accepté la fin de ce territoire qui était censé appartenir à la France et qui a acquis son indépendance, la séparation. Et c'est cette séparation, cette indépendance que certaines clientèles électorales françaises, notamment à droite et à l'extrême droite, ne veulent pas accepter. C'est-à-dire qu'ils considèrent par exemple que la France a fait qu'une œuvre positive dans le fond en Algérie et que dans le fond, eh bien, la France aurait dû rester en Algérie dans le fond. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas l'histoire accomplie, ils n'acceptent pas l'histoire du nationalisme algérien. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas, disons, que leur vision nationaliste française soit remise en question par le nationalisme algérien. C'est ça la vraie question, c'est ça le fond du débat qui n'est jamais véritablement tranché en France. C'est-à-dire que l'image de l'Algérie en France pour une certaine catégorie, pas toute la société, mais pour une catégorie de la société française, eh bien, cette image de l'Algérie, c'est celle d'une image qui s'est affrontée à la France, qui a fait la guerre, et donc les Français, disons, encore une fois, une fraction de la société française, ne reconnaît pas, n'admet pas, disons, le principe, disons, du nationalisme algérien. Donc toute la question, et c'est pour ça que je parlais de travail historique, toute la question c'est de faire comprendre aux Français qu'il y avait une résistance algérienne, un refus algérien, un nationalisme algérien. Vous savez, l'année prochaine, en 2026, ce sera le 100e anniversaire de la création de l'Étoile nord-africaine. En 1926, il y a 100 ans, a été créée la première organisation moderne qui réclamait l'indépendance de l'Algérie et qui a été créée par Messali Hadj, par Rajef Belkacem, par Imach Amar, par toute une série de militants algériens, il y a 100 ans. Les Français ne connaissent pas cette histoire. Ils ont l'impression qu'il n'y avait que leur nationalisme, mais pas le nationalisme algérien. Or, il faut maintenant que cette histoire, disons, du nationalisme algérien, de la nation algérienne en tant que telle, soit connue par les Français, par les manuels scolaires, par l'éducation nationale, par le cinéma, par la télévision. Il y a tout un travail, disons, mémoriel qu'il faut mener inlassablement et qui se heurte à toute une fraction de la société française qui n'accepte pas, disons, effectivement, que l'Algérie puisse résister et avoir une existence séparée de la France. Donc c'est une bataille, qui est une bataille difficile que j'ai exposée déjà dans un autre ouvrage que j'ai écrit il y a longtemps, qui s'appelle « La gangrène et l'oubli », où j'explique que le fait que la France ne reconnaisse pas, disons, le nationalisme algérien a entraîné une sorte, entre guillemets, de gangrène à l'intérieur de la société française. La gangrène, c'est-à-dire la montée d'une extrême droite xénophobe qui s'est dirigée contre les Algériens, contre l'immigration en particulier. ثمة مسألة أريد أن أفهمها. أنت تفضلت بروفيسور بن جمال وذكرت عما سرقته فرنسا من كنوز الجزائر. كأن فرنسا تريد أن تبقى الذاكرة الجزائرية رهينة في يديها. لكن ما لفت نظري موضوع الجماجم، يعني لماذا فرنسا ما زالت تحتفظ بجماجم جزائريين، وهذه حقبة المفترض أنها حقبة مشينة معيبة بحق فرنسا. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, en France, il y a un livre qui est sorti, un très beau livre qui s'appelle Le pain des Français, d'un écrivain qui s'appelle Xavier Leclerc. En fait, son vrai nom, c'est Ahmed Aït Taleb, qui a sorti un très beau livre sur le dialogue entre un écrivain et une petite fille de 8 ans qui a été décapitée par un soldat français en 1850. C'est un dialogue imaginaire, bien sûr, mais qui donne effectivement ce caractère immoral de cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de crânes, effectivement, qui continuent d'être
en France, à Paris, au Musée de l'Homme. Et depuis longtemps, les Algériens, mais pas seulement eux d'ailleurs, il y a d'autres colonies, par exemple la Nouvelle-Calédonie, par exemple en Afrique en particulier, il y avait cette pratique, c'était une pratique barbare de décapitation, et à l'époque, au XIXe siècle, on s'imaginait qu'en enlevant les crânes, on pouvait comprendre, disons, ce qui se passait à l'intérieur, disons, des esprits. C'était l'époque de la biologisation des choses, quoi, raciale, quoi, du racisme, en fait, fondamentalement. Et il y a dans cette espèce de questions de crâne enlevé, emporté, etc., une théorie à base raciste, en fait, fondamentalement, pour comprendre ce qu'est l'autre, qui est l'autre, celui qu'on va soumettre, en fait, fondamentalement. Donc, effectivement, il faudrait effectivement qu'on en finisse avec ce genre de pratique. Moi-même, d'ailleurs, j'avais, dans mon rapport, expliqué qu'il fallait restituer ces crânes, pas simplement d'ailleurs ces crânes, mais il y avait d'autres objets qui pouvaient être restitués à l'Algérie. Mais pour qu'il y ait restitution, il faudrait une loi, parce que l'Algérie c'était considéré comme français, comme un département français. C'est des départements français. Et pour rendre les choses, il faudrait effectivement qu'il y ait le vote d'une loi de restitution. Mais en même temps, moi, mon point de vue, c'est qu'il peut y avoir un geste politique qui soit fait, notamment par le président de la République, et qui rende aux différents pays les différents objets, les crânes, etc., qui permettra d'apaiser les tensions mémorielles et qui permettent, disons, d'ouvrir de nouvelles pages de coopération entre la France et ses anciennes colonies. بسبب كلامك يعني بروفيسور بنجامان توصف لدى الكثير من الجزائريين بأنك الرجل الشجاع، وسآتي إلى بعض الأسئلة الشخصية عنك يعني حتى يعرف الكثير في الشرق الأوسط عنك وعن مواقفك. بس أريد أن أعود إلى ما بدأت به، موضوع التقرير الذي كلفك الرئيس ماكرون بإعداده بخصوص المصالحة. بداية يعني على أي مبادئ وأسس اعتمدت فيه؟ وهل وصلك أو وصلكم رد من الجزائر بخصوصه؟ Alors, j'ai travaillé tout seul pour faire ce rapport de manière bénévole. Je n'ai pas été payé. Ce rapport que m'a demandé le président de la République, c'était pour moi l'aboutissement de tout un travail que j'avais commencé 50 ans avant. Pour moi, c'était le prolongement de mon travail. Et j'ai rencontré une cinquantaine de personnes appartenant à différents milieux pour ensuite rassembler les témoignages et faire un rapport qui recommande précisément tout ce qu'on vient de discuter. La restitution, les archives, la reconnaissance des crimes qui ont été commis, etc. Bon, je ne peux pas reprendre, disons, tout ce qu'on vient de discuter. Et la réponse algérienne, en fait, est venue de la part du président algérien par la création d'une commission mixte, c'est-à-dire d'une commission entre historiens français et historiens algériens. Et cette commission, elle s'est réunie 5 fois dans l'année 2023 et jusqu'en mai 2024. C'est un travail livré par les historiens français et les historiens algériens. C'était une première réponse, disons, algérienne, qui permet d'accumuler du savoir, et par l'accumulation du savoir, ensuite, c'est aux politiques de trancher, de décider, de présenter des excuses ou pas. Moi, ma position, c'était effectivement la présentation des excuses, et à partir de là, à partir du travail en commun, de pouvoir démontrer ce qu'a été la réalité du système colonial. Et malheureusement, ce travail s'est interrompu pour des raisons d'ordre strictement politique. Dans les rapports entre États, entre la France et l'Algérie, ce ne sont pas les historiens qui ont arrêté ce travail, malheureusement,
mais les moyens qui avaient été mis à la disposition de cette commission se sont arrêtés, se sont interrompus à partir de l'été 2024. هل صحيح بسبب التقرير هوجمت من طرفين اليمين المتطرف في فرنسا والحركيين الجزائريين المتهمين لدى الكثير من الجزائريين بأنهم كانوا خونة وتعاملوا مع الاستعمار الفرنسي ضد شعبهم؟ Oui, j'ai été effectivement très attaqué par l'extrême droite française. Il y a même eu une exposition qui a été organisée contre moi, contre mon rapport, dans une mairie en France, à Perpignan. Il y a même une pétition qui a été faite réclamant à ce qu'on me retire la Légion d'honneur, puisque j'avais reçu la Légion d'honneur, mais on voulait me la retirer. Bon, c'était une pétition qui n'a pas eu de conséquences. Il y a eu des articles très violents, très virulents contre moi, parce qu'on m'accusait effectivement d'être trop favorable, disons, au point de vue algérien, alors que moi je ne faisais que, disons, mon travail d'historien, tout simplement. Donc ça a été effectivement difficile. Et puis il y a eu aussi effectivement une pétition d'enfants de Harki qui ne voulaient pas une de mes propositions. Parmi mes propositions, il y avait la possibilité de faire rentrer au Panthéon, qui est un lieu prestigieux en France, le Panthéon. J'avais proposé que rentre Gisèle Halimi, qui est une avocate qui avait défendu le droit des femmes et en particulier qui avait sauvé de la mort, la condamnation à mort de militantes algériennes. Et cette proposition-là s'est heurtée, disons, aux enfants de Harki qui ne voulaient pas, parce que Gisèle Halimi avait été favorable à l'indépendance de l'Algérie, donc favorable aux thèses de l'indépendance du FLN. Et donc, malheureusement, disons, cette proposition n'a pas pu se réaliser. Donc je me suis heurté effectivement à des refus, je me suis heurté à des oppositions. J'ai été soutenu par le président de la République, par exemple pour la reconnaissance de l'enlèvement et de l'assassinat de Maurice Audin, qui est un militant qui a été enlevé, français, qui combattait aux côtés des Algériens. Il m'a soutenu, il a reçu avec moi à l'Élysée les petits-enfants de Ali Boumengel, qui était un responsable, un grand leader du nationalisme algérien, qui a été assassiné par l'armée française. Et donc, il a reçu à l'Élysée en ma présence et il leur a demandé pardon. Il s'est excusé au nom de la France, comme il l'a fait avec la veuve de Maurice Audin, sur ce qui s'était passé. Donc il m'a soutenu. Il est venu, par exemple, avec moi au pont de Bezons. C'est un pont d'où ont été jetés dans la Seine des travailleurs algériens qui manifestaient le 17 octobre 1961. Il m'a accompagné à titre symbolique devant ce pont pour, disons, bien marquer le fait que la France reconnaissait, disons, ce qui s'était passé cette nuit tragique du 17 octobre 61. Mais toutes les revendications, toutes les recommandations que j'ai faites, malheureusement, n'ont pas abouti. C'était encore une fois un travail qui commençait en fait. Moi, j'ai fait ce rapport dans un esprit qui était de commencer un travail, de mettre en chantier, de mettre en mouvement quelque chose, de commencer un mouvement et non pas de clore, de terminer par un seul rapport. Pour moi, l'objectif, c'était d'associer le maximum de personnes, notamment les jeunes générations, la jeunesse, qu'elles soient au courant de ce qui s'est passé. Ça me paraît tout à fait important, tout à fait décisif. Et ce n'est pas un seul discours qui permettra de régler la question, mais c'est tout un travail de pédagogie qu'il faut mener, notamment auprès des jeunes générations. C'est dans cet esprit que j'ai conçu ce travail, que je conçois mon travail d'ailleurs d'historien depuis maintenant très longtemps. طيب في مسألة يعني أرجو أن تشرحها لنا من بعض الملفات التي فرنسا لا تريد فتحها وربما تخشاها موضوع مطلب الجزائر بخريطة التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وخريطة الألغام. لماذا فرنسا لا تريد أن تتطرق إلى هذين الملفين مثلا؟ Alors, sur la question des mines,
il y a des millions de mines qui ont été déposées aux frontières du Maroc et de la Tunisie, avec des barrages électrifiés pendant la guerre d'indépendance. On estime environ 3 millions le nombre de mines qui ont été déposées au Maroc et en Tunisie. Il y a eu une remise des cartes des mines, mais pas des essais nucléaires. C'est-à-dire que sur la question des mines, les cartes ont été données aux autorités algériennes, mais pas les essais nucléaires, qui restent secret défense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité, moi je les ai réclamés dans le rapport que j'avais fait, j'ai demandé effectivement qu'il y ait une identification des lieux précis, puisque je crois qu'il y a eu 7 essais nucléaires au Sahara, donc il y ait une identification des lieux et en même temps le nettoyage des lieux. Parce que dans les essais nucléaires, malheureusement, il y a, disons, des suites dangereuses pour les populations civiles. Donc il faut nettoyer les sites. Hein. Mais on ne m'a pas répondu, il y a eu un refus que je ne m'explique pas. Enfin, moi, je ne comprends pas. Hein. Je l'ai proposé dans mon rapport. D'ailleurs, cette question est reprise par la loi qui est votée aujourd'hui par le Parlement algérien, hein, puisque c'est une revendication que j'avais exprimée, qui est reprise et que j'appuie, bien sûr, mais en espérant qu'on puisse avancer sur cette question-là. Je ne peux pas en dire plus. طيب بالرغم من كل جهودك يعني التي تصب في هذه المصالحة التاريخية بين فرنسا والجزائر، نرى خطابات خاصة من اليمين في فرنسا، هذه الخطابات كأنها تدعو إلى إعادة إنتاج الجزائر الفرنسية وليس إلى علاقة صحية جيدة ما بين البلدين. Oui, effectivement, il y a malheureusement en France des courants idéologiques et politiques qui ne veulent pas accepter l'accomplissement de l'histoire. C'est-à-dire le fait que l'Algérie, qui a été longtemps française, pendant un siècle et demi, c'est vrai, mais ne l'est plus. L'Algérie est un État souverain, c'est le plus grand pays d'Afrique aujourd'hui. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Il faut que la France considère que ce grand pays d'Afrique soit traité d'égal à égal et que des relations soient établies de manière juste et équilibrée. Or, il y a encore des secteurs, disons, qui fonctionnent avec un mot français un peu compliqué, avec de la condescendance. C'est-à-dire, c'est le fait de considérer, disons, que les Algériens n'ont pas d'histoire, n'ont pas leur histoire, n'ont pas d'histoire propre. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur l'histoire du nationalisme algérien. C'est très important. Hein. Le nationalisme fabrique la patrie, fabrique les frontières nationales. C'est vrai que l'Algérie a appartenu à l'Empire ottoman, bien entendu, mais il y avait la Régence d'Alger, il y avait le Bey de Tunis, mais il y avait aussi l'Empire ottoman qui existait en Syrie, en Palestine, en Irak. Pourquoi est-ce que c'est toujours l'Algérie? On dit « Ah, l'Algérie, ça n'existait pas, c'était l'Empire ottoman ». Mais c'était partout pareil. Mais l'Algérie polarise, focalise, parce que, encore une fois, il s'agit de la question du nationalisme français. C'est-à-dire que l'Algérie était considérée comme une possession française. C'était des départements français. Et donc le fait que les Algériens aient demandé la séparation et qu'ils existent par eux-mêmes, c'est cette sorte de blessure narcissique, quelque part, du nationalisme français, qu'on n'arrive pas à surmonter et qui, malheureusement, s'est transmise de génération en génération. Alors il faut espérer maintenant quand même, avec le temps qui passe, qu'on puisse aujourd'hui admettre que la France puisse avoir des relations avec un grand pays comme l'Algérie, encore une fois, qui est un grand pays d'Afrique, qui est même le plus grand pays d'Afrique, et que les relations, je l'espère, soient le plus apaisées possible. قد يقول قائل إن هذا كلام ماشي من اليمين المتطرف، لكن أن يصدر كلام إنكار وجود الجزائر والجزائر ككيان سياسي قبل الاستعمار على لسان جزائري مثل الكاتب بوعلام صنصال،
كيف هذا يمكن أن يقبل جزائريا مثلا أو يقبل من كل من يؤرخ بضميره وبالحقيقة؟ Écoutez, les déclarations de Boualem Sansal, les Algériens ne pouvaient pas les accepter parce qu'il expliquait que toute une partie de l'ouest algérien appartenait au Maroc. Or, précisément, c'est dans cette partie-là de l'Algérie, c'est dans cette partie-là qu'est née la résistance à la colonisation française avec l'émir Abdelkader, qui avait sa capitale à Mascara, qui est dans l'ouest algérien. C'est dans cette région de l'ouest algérien qu'est né Messa Ali Hadj, le leader du nationalisme algérien. C'est dans cette région qu'est né Ahmed Zabana, qui était un des premiers grands résistants algériens, guillotiné par la France d'ailleurs, qui est un martyr de la révolution algérienne. Donc comment accepter, disons, ce genre de propos, ce genre de paroles? C'est très difficile pour les Algériens d'accepter cela, puisque ce serait, disons, une sorte d'amputation de leur nation, qui s'est construite en grande partie aussi dans la guerre d'indépendance, une guerre d'indépendance contre la France. Et donc, ce n'est pas possible d'accepter ça, bien entendu. 50 دقيقة على وشك أن ينتهي. دعني في الدقائق الأخيرة تشرح لي عن العلاقة بين اليهود والمسلمين في الجزائر في السابق. كيف كانت هذه العلاقة؟ يعني كيف عاش اليهود مع المسلمين في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي؟ D'accord. Alors, il y avait effectivement une très grande une communauté juive très importante qui vivait en Algérie, en particulier dans la ville où je suis né, Constantine, qui est une vieille ville traditionnelle, où il existait une très importante communauté juive qui, d'ailleurs, avait pris position en faveur du bey, contre la présence de la colonisation française. Et le siège de la ville de Constantine a duré 1 an, pour que l'armée française puisse s'en emparer. Donc il y avait effectivement cette existence de la communauté juive qui parlait en arabe. Moi j'ai été élevé en arabe, par toute une série de mots en arabe, d'injonctions de ma mère, Iqra, Atla', Noud, etc., etc. Je ne vais pas reprendre tout. J'ai été élevé dans cette langue. Les grands musiciens juifs chantaient de la musique qu'on appelle le ma'alouf constantinois. C'est une grande tradition. Il y avait la musique, la cuisine, la littérature, la poésie, etc. Et puis est arrivé le décret Crémieux, c'est-à-dire la France a fracturé, disons, cette société indigène, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a donné la nationalité française à la communauté juive indigène qui progressivement, à partir de 1870, est donc devenue française, et ce qui fait qu'un siècle après, c'est-à-dire en 1960-70, la plupart des Juifs d'Algérie se considéraient comme français. Ils étaient français depuis 5-6 générations. Et donc, l'œuvre entreprise par la France a, disons, séparé les communautés avec, disons, la communauté juive qui est devenue française, qui est rentrée dans la cité française, et s'est donc séparée, disons, de la communauté musulmane. Mais lorsque il y a eu le régime de Vichy, en 1940, qui a enlevé la nationalité française aux Juifs d'Algérie, les musulmans n'en ont pas profité, n'ont pas pris les terres et les propriétés des Juifs d'Algérie. Les ulémas n'ont pas voulu. Ils ont expliqué qu'il ne fallait pas faire ça. Et donc, par conséquent, les leaders algériens musulmans, comme Messa Ali Hadj, comme Ferhat Abbas, ont refusé disons, la discrimination et le racisme qui était contre les Juifs pendant la période de Vichy en 1940. En 1940-42. Ce sont des choses, malheureusement, qui sont peu connues, malheureusement, parce que la guerre ensuite, quelques années plus tard, il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne, et la majorité, en fait, des Juifs d'Algérie se sont
rangés, puisqu'ils étaient français, ils ont récupéré la nationalité française, et donc ils se sont rangés du côté de la France, et la plupart sont partis en France après l'indépendance de l'Algérie, progressivement, donc ont quitté l'Algérie à partir des années 61, 62, 63, 64, etc. Donc c'est en fait la fin d'une histoire qui avait démarré des siècles et des siècles auparavant. Moi, vous savez, la plupart des Juifs d'Algérie ne parlaient qu'en arabe quand les Français sont arrivés. Mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère étaient habillés en costume ottoman. Ils étaient habillés en costume indigène. Ils ne parlaient qu'en arabe, ils ne parlaient pas français. Donc c'est un siècle d'histoire française, c'est beaucoup 100 ans, un siècle d'histoire française qui a séparé les communautés et entraîné effectivement le départ progressif des Juifs vers la France. طيب عندما أنشئت إسرائيل أثرت هذه المسألة على العلاقة ما بين الجزائريين اليهود والجزائريين المسلمين آنذاك؟ Non. À cette époque, non. Parce que la plupart des Juifs d'Algérie se vivaient comme des Français. Et lorsqu'il y a eu, la création de l'État d'Israël, ils n'ont pas été en Israël. La majorité, l'immense majorité des Juifs d'Algérie sont partis en France. Ils ne sont pas partis en Israël. Ce n'est pas pareil qu'au Maroc ou ce n'est pas pareil qu'en Tunisie, etc. Non, les Juifs d'Algérie, qui étaient une grande communauté, eux, ils se vivaient comme Français. Parce qu'ils étaient Français, encore une fois, depuis 6 générations, 7 générations. Et donc, ils ont été massivement vers la France et non pas vers Israël. C'est seulement maintenant, c'est-à-dire 60 ans plus tard, que les enfants, petits-enfants, de ces Juifs d'Algérie se posent la question d'Israël, etc. Mais en fait, pour moi, la question de ce conflit israélo-palestinien, ce n'est pas pour moi une question religieuse, c'est pour moi une question politique. Hein. C'est pas, on tente aujourd'hui d'expliquer ce conflit par des affrontements religieux, intercommunautaires, etc. En fait, il s'agit tout simplement, pour moi, de comprendre ce conflit aujourd'hui à travers, disons, le fait de l'existence d'un État palestinien nécessaire, c'est-à-dire d'une question politique et non pas d'une question religieuse. Il y a une revendication d'autodétermination, il y a une revendication exprimée par une fraction importante des Palestiniens pour le droit d'avoir son État, et moi, personnellement, je pense que cette question politique, elle doit se régler sur ce plan-là. السؤال الأخير، أنت لك هذا الحنين للجزائر، هل تفكر في أن تعيش بقية حياتك في الجزائر؟ وأريد أن أضرب مثالا على الفنان الجزائري اليهودي روجيه آنا كما تلفظونه بالفرنسية، روجيه حنين، اللي طلب أن يدفن في الجزائر ودفن بموكب رسمي على عكس الفنان مثلا إنريكو ماسياس. هل تفكر أنت أن تعود إلى الجزائر؟ Vous savez, moi quand je retourne à Constantine, et j'y vais souvent, parce que j'ai beaucoup d'amis universitaires qui m'invitent souvent en Algérie, à Constantine, il y a quelque chose de très troublant. C'est que quand je vais au cimetière de Constantine, le cimetière juif de Constantine, l'entrée du cimetière, il y a une tombe. C'est la tombe de mon grand-père. Et c'est la tombe de Benjamin Stora. C'est mon nom. J'ai l'impression d'être moi-même enterré en terre algérienne, puisque c'est ma propre tombe qui est à l'entrée de ce cimetière. Donc, c'est quelque chose de très troublant. C'est-à-dire que je suis à la fois extérieur à cette histoire et en même temps intérieur, à l'intérieur même de cette histoire. C'est un double mouvement que je ressens, disons, de manière très difficile, mais en même temps, c'est de cette manière-là que je le vis, d'être à la fois extérieur de cette histoire, comme historien, comme scientifique, comme intellectuel, et en même temps comme intérieur, comme indigène, disons, de cette histoire, notamment lorsque je vais dans ce cimetière magnifique qui est situé sur les hauteurs de la ville de Constantine, qui est une ville
planté sur un rocher entouré de gorges. C'est une ville absolument somptueuse, magnifique, et qui me donne à chaque fois, quand j'y vais, le souvenir et l'émotion de mes parents et de mes grands-parents, bien sûr que j'ai connu lorsque j'étais enfant, puisque moi j'ai connu cette tradition judéo-musulmane. Ce n'était pas une invention, c'est une vérité que j'ai vécue enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, et c'est toujours à chaque fois pour moi une très grande émotion. من باريس المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، شكرا لوجودك معنا في 50 دقيقة. Merci beaucoup, merci, bala khair. شكرا لكم مشاهدينا أيضا على حسن المتابعة، تحياتي.